Yes, I can see. Yeah. చెప్పుకోలేదు మనం గోల్డ్ రేట్ ఇట్లా ఓటీపీ వచ్చేది చెప్పాక అది గోల్డ్ రేట్ అదే కదా. How to handle the null values? There are 3 ways to handle null values. What are the ways? NVL function, second NVL2, third coalesce. What is NVL? It is taking not null value. 2 arguments. Okay. NVL2 taking 3 arguments. Coalesce taking n arguments. అంటే ఎన్నైనా తీసుకుంటాం. మరి NVL ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది? NVL ఆఫ్ ఇది ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా? నాట్ నల్ ఏదంటే అది ఫస్ట్ నాట్ ఇట్ ఎన్కౌంటర్స్ ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ. NVL2 ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈజ్ NVL2 ఫంక్షనాలిటీ? If first value is null, it will print the second value. If first value is not null, it will print the first value. Okay. Next. What is coalesce? Coalesce function will print first occurrence of null value. No, first occurrence of not null value. Am I clear up to this? Yes. With these ones. NVL2 of 1, 2, 3. NVL2 is taking 3 arguments. What is the first value? 1. 1 means not null value. Okay. Not null value, if it is taking not null value means it is printing next value. If it is null means it is printing 3. ఇక్కడ చూడండి. Select NVL2 of 1, null, 3. First, what is the first value? Null or not null? Not null. Not null means it prints the second value. Second value is, what is second value? Null. Observe carefully here. NVL2 is taking 3 parameters. First value is null, second null, third 3. First value is null, what it takes? Third value. It will print third value. Okay. First value is not null means it will print second value. First value is null means it will print third value. Am I clear? What about this? NVL2 of null, null, null. What happens to this? First value is null means it prints third value. Third value also null. So it prints null. Arun, am I clear? Yes, bro. Yeah. Coalesce function. What is coalesce? It is taking n arguments. It will pick the first not null value. Coalesce of 1, 2, 3, 4. What is the first not null value in the
357 line. 1. 1 is the first not null value. Coalesce of null comma 2 comma 3 comma 4. First not null value is 2. 2. Am I clear? Yes. Coalesce of 10 comma null comma 2 comma 3 comma 4. First not null value 10. Coalesce of null comma null. First not null value is there. No not null is there. That is the reason why it is giving null as the result. Am I clear? If you want to check. Coalesce null. Okay. How to perform this? Generally 10 plus 20 plus 30 plus null means null value. If you want to addition, you have to substitute instead of null 0. How to substitute 0 instead of null? Null comma 0. NVL of null comma 0. Em jarutadi? 0. 10 plus 20 plus 30 plus 0. What is the result? $60. $60. Okay. If you want to, there is NVL same lines. 10 minus 10 minus coalesce of null comma 0. If you want to handle null, you can use either of NVL or NVL2 or coalesce. Okay, na? Here I am passing 2 arguments to the coalesce function. What is the first not null value? 0. 0 is the first not null value. That is the reason why 10 minus 10 minus 0 means it's 0. Am I clear, Arun? Yes, bro. 10 star 2 star null. What about this? Anything multiplied with null or any operation performed with null gives the null. How to handle? NVL. Two concepts are there. What are the two concepts? Additive identity, multiplicative identity. Multiplicative identity means 10 is multiplied by what? The value remains same. 20 into here value. What is the value? To keep the number same. What is the value? 1. If you keep 1, the value is same. 1 is called multiplicative identity. If you are multiplying anything, if you want to keep the value same, you have to multiply with 1. Additive identity means if you are adding two numbers, suppose I am adding 10 to I am adding one number to 10, remaining is the same. What is the value here? We have to add 0. 0. 10 plus 0 means 10. Okay. For additions, you have to add 0. For multiplications, you have to add 1. Okay. That is the reason. 10 plus 2 plus null. What is the result? 10 plus 2 plus null. Null. Anything added with null. Answer null. How to handle this null with? This is addition or subtraction or multiplication? What is this? Addition. Addition. Addition means you have to get 0 to unchange the value. How to get the 0? There are 3 ways. NVL. NVL of null comma 0. Null comma 0 means it will print the 0. 0 plus 10 plus 2 plus 0. 12. అర్థమైందా? Yes. అదే కదా చెప్పింది. 10 plus 2 plus null. What is the result? Null. ఇదేంటి ఎడిషనా మల్టిప్లికేషన్? ప్లస్ అంటే ఎడిషన్. ఓకేనా? ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు 10 plus 2 ఎంత? 12 వస్తుంది. 12కి ఏం చేస్తే రిమైనింగ్ 12 ఉంటుంది, డిస్టర్బ్ అవ్వదు. 0 యాడ్ చేస్తే అవ్వదు. ఈ నల్ అనేది 0 రావాలి మనకి. 0 రావాలంటే మనకి ఏమున్నాయి వేస్? NVL ఆఫ్ నల్ కామా 0. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. 0 వస్తే అప్పుడు ఇబ్బంది లేదు కదా. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ టు హ్యాండిల్ నల్స్. లేకపోతే కోయిలెస్ కూడా అంతే, నల్ కామా
జీరో పెడితే ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ జీరో. ఒకవేళ NVL2 తో చేయాలనుకున్నా ఎట్లా? నల్ కామా NVL2 ఫస్ట్ వాల్యూ నల్ అయితే ఏమొస్తుంది? సెకండ్ వాల్యూ తీసుకుంటారు. ఫస్ట్ వాల్యూ నల్ అయితే సెకండ్ వాల్యూ, థర్డ్ వాల్యూ కూడా ఇవ్వాలి ఏదో ఒకటి ఇదైనా ఓకే. ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ వేస్, NVL or coalesce or NVL2. What is our agenda? We have to populate 0 for additive identity. We have to populate 0 value to this field. Clear? Arun, am I clear? Yes. For multiplication also, 1. we have to do the same thing. 10 star, 2 star, null. What is the result? 10 star, 2 star, null. What is the result? Null. Null. Because anything, any operation performed with null, you get the null as a result. Here, what is the additive identity? ఏది పెడితే మనకి 10 star 2 సేమ్ ఉంటుంది వాల్యూ 1 అంతేనా? 1 వచ్చేటట్టు NVL హ్యాండిల్ చేయి. NVL of null comma 1. What is the result? 1. No problem. Other, if you want to do with NVL2 of null comma 1 comma null. Otherwise, if you want to do with coalesce, null comma 1. Am I clear, Arun? Yes. This is what I am doing as part of it. 10 plus 10 star 2 star NVL of null comma 1 means number 209 is error unandi. వెళ్ళేసిలోను ఫస్ట్ నాట్ నల్ లేదంటే అది ఫస్ట్ వాల్యూ నేను అనుకుంటున్నావా? వైలెస్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ n ఆర్గ్యుమెంట్స్. రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ ఏదో అదే రిజల్ట్. ఫస్ట్ సెకండ్ వాల్యూ, సెకండ్ నల్ ఉంటే థర్డ్, అన్ని నల్లే ఉంటే నల్. అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. డైరెక్ట్ మనల్ని హ్యాండిల్ చేయమంటారు. ఓకేనా? 10 - 10 అయిపోయింది అది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపిటీ. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ MP_T. ఏమేమి ఉన్నాయి MP_Tలో? రికార్డ్ నెంబర్ 4, 2 అన్ని నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడు ఇది ఎట్లా వస్తుందో చూడు. సెలెక్ట్ P, R, నల్ 3 చేస్తున్నా ఏమొస్తుంది? Pకి ఏం యాడ్ చేస్తున్నా? R యాడ్ చేస్తున్నా. Rకి మళ్ళీ నల్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఈ ఆపరేషన్ నల్ యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? నల్లే వస్తుంది. ఓకేనా? మరి నల్ రాకూడదు, మనకి ఏం కావాలి? NA అని రావాలనుకో. నేను నల్ కామా NA అని ఇచ్చా. NVL ఆఫ్ నల్ కామా NA అని ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? PR NA అని వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు అలానే ఏం జరగాలి? NA కూడా రాకూడదు, మనకి స్పేస్ రావాలి కదా. ఓకేనా? PR అనే PR వచ్చింది. ఓకేనా? PR అని మాత్రం ప్రింట్ కావాలి. నల్ అనేది ఉన్నా సరే ఆ మూడింటిని కలిపితే PR అనేది ప్రింట్ కావాలంటే జస్ట్ స్పేస్ ఇస్తాం. జస్ట్ ఓకే, అర్థమైందా? NVL ఆఫ్ నల్ కామా జస్ట్ స్పేస్ సింగిల్ కోట్స్. ఇప్పుడు ఇదేం వస్తుంది చెప్పండి, ఇది గెస్ చేయండి. అరుణ్ గెస్ ఇట్. 379th లైన్ గెస్ ఇట్. P null. P null. R రాదా? No.
Follow carefully. What is this operator? Concatenation. I'm adding P or and null. What is this result? PR null. PR null. Null యాడ్ చేస్తే ఏ దానికైనా ఏమొస్తుందని ఇందాకే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. P. ఏ దానికైనా నల్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? నల్ వస్తుంది రిజల్ట్. Null. ఓకేనా? ఒకవేళ P R null అని ఇలా యాడ్ చేసా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? నల్ అనేది నల్ వాల్యూ కాదు, జస్ట్ నల్ అనే క్యారెక్టర్స్ పాస్ చేసి అందుకు PR null. ఫాలో కాండి జాగ్రత్తగా, అర్థం కాకపోతే స్టాప్ చేయండి. అర్థం క్లియరా? Yes. ఇప్పుడు ఇది స్మాల్ లెటర్ లో పాస్ చేసి నల్ స్మాల్ కేస్ అయినా క్యాపిటల్ కేస్ అయినా ఏదైనా నల్లే. PR adding with concatenating with null means so the result is also null. Null. Am I clear up to this? Select star from MP where ID equal to null. Null ఏమన్నా ఉందా? ID null అనేది లేదు. ఓకేనా? ఒకవేళ ID null అనేది రికార్డ్ పాపులేట్ చేస్తాం. ఎట్లా పాపులేట్ చేయాలి? How to populate the nulls? Describe EMP. MP underscore T describe table. Describe table EMP underscore T. ID, name, city, passport, salary. Without ID, I am passing all the things. How to pass it? Insert. Into EMP underscore T. This database. Giri public. Public tables EMP underscore T. This is the tables. Add columns in editor. Okay. Without ID, I am passing. Values. Name. 3. Okay. Passing city. After I am passing to null values. Null comma null. Okay. Carefully. Valid query or not? Is a valid. What is the value? Fill with ID. ID column lo value fill aitadi. Select star from EMP underscore T ante em ochindi? 4 to null ochindi. Em iవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఈ రికార్డ్ ని ID equal to null అని ఉండే తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చా? ఎట్లా రాస్తాం కొరి చెప్పు. Select star from EMP where ID equal to null. ఇప్పుడు ID equal 4 రికార్డ్ కావాలి, చెప్పండి రికార్డ్ చెప్పు. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP ఉంది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP ఏమొచ్చింది? 4 to null వచ్చింది. నాకు ఈ రికార్డు కావాలి, 4 ప్రవీణ్ ఆ రికార్డు కావాలి. ఎట్లా వస్తుంది? How to fetch the 4th record from this table? This is the 4th record, ID number 4 record. How to fetch this record? Arun, tell me query. Where ID equals to 4. Where ID equal to 4. ముందు query మొత్తం చెప్పాలి. How to tell complete query. Select star from. Select ID from. అన్నీ కావాలి మొత్తం స్టారే పెట్టండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP underscore T where ID equal to 4. 4. వచ్చిందా? 4 వచ్చింది. నాకు అట్లనే ID ఈక్వల్ నల్ ఉండేది కావాలా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP అంటే ఏమొస్తుంది? పెద్ద టార్చర్ లా ఉంది.
ఇది కాపీ చేసే కదా. ఐడి ఈక్వల్ నల్ ఉన్నది కావాలి. ఎలా చేస్తాం? ఫరీ చెప్పండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపీ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు నల్ పెట్టి చేస్తుందా? అంతేనా? కరెక్టా? కరెక్ట్ అది రాంగా? క్వరీ ప్రొడ్యూస్ నో రిజల్ట్, కానీ రిజల్ట్ ఉంది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపీ _40 అంటే నల్ అనేది రిజల్ట్ ఉంది, కానీ మరి రిజల్ట్ రాలేదు. ఎలా? రిజల్ట్ ఉంది మనకి, గిరి హైదరాబాద్ అనేది ఉంది నల్తో, మరి రిజల్ట్ నో రిజల్ట్ అని వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? నల్ ఉంది, నల్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతుంది. అందుకు ఎప్పుడైనా సరే నల్కి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఉండదు. ఏముంటది? ఈజ్ నల్ అని ఉంటుంది. ఏముంటది? ఈజ్ నల్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ పనిచేయదు నల్తో. ఈజ్ నల్ అంటే ఇప్పుడు వస్తుంది గిరి రికార్డు. నల్లు గిరి హైదరాబాద్. గుర్తుపెట్టుకుంటారా? ఇప్పుడు చూడు, సెలెక్ట్ ఎన్విఎల్ ఆఫ్ ఏ కమా బి, మళ్ళీ ఎన్విఎల్ ఆఫ్ నల్ కమా బి, ఎన్విఎల్ ఆఫ్ నల్ కమా నల్. ఏం జరుగుతుంది? ఎన్విఎల్ ఆఫ్ ఏ కమా బి అంటే ఏం రిజల్ట్ వస్తుంది? ఫస్ట్ కాలం ఏ వస్తుంది. ఎన్విఎల్ ఆఫ్ నల్ కమా బి అంటే బి వస్తుంది. ఎన్విఎల్ ఆఫ్ నల్ కమా నల్ అంటే నల్ వస్తుంది. అంతేనా? ఏ కమా బి కమా నల్ వచ్చింది. వచ్చిందా? ఏ కమా బి కమా నల్. నెక్స్ట్ కోయిలెస్ ఆఫ్ ఏ కమా బి కమా సి ఏమొస్తుంది? ఏ. దీనికి కోయిలెస్ ఆఫ్ నల్ కమా బి, బి. కోయిలెస్ ఆఫ్ నల్ కమా నల్, ఏ కమా బి కమా నల్లా. వచ్చిందా? ఇది తెలిస్తే ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ చేయొచ్చు. I am creating one database here. Okay, how to create the database? Create database mesh. Why this error is getting? Database. Ramesh successfully created. Inside Ramesh, there are two schemas created by default. Public schema is selected. Create table again. Okay. Next, scale patience, already discussed yesterday. Precision and scale already discussed. How to populate null values? Explicitly we have to declare, otherwise ignoring the column, otherwise altering the column, updating. Updating with null means update it. Okay. Select get DDL of table comma empty means we are getting the definition. Already you know. Okay. This is the definition.
Select star from EMPT. Is there any records I placed? No records I placed. Okay. I'm inserting the record. Insert into EMP underscore T salary 1, 8,000, Praveen. What happens? How many columns actually EMP underscore T contains? 3. It contains 5 columns, but I am populating to just 2 values, 3 values. Okay. Select star from EMP means ignoring column is automatically populated with null value. I think already clear this is. Okay. Here I am populating, insert into EMP ID, name, city, values 4 Praveen, space. I am passing space, not null. Okay. Select star from EMP. What happens? Second record for city column just space, not null. Null is different, space is different. Okay. Null is different, space is different. 0 space పంపించినప్పుడు 0 is different, null is different. 0 వస్తుంది. ఆల్టర్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Altering the table means extra column also filled with, address column also filled with null value. Okay. Address column for two records, address column is filled with null value because we are altering the table with address column. For that, null values is populated automatically. Clear? Yes. Clear? ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలంటే చేసేయచ్చు దాన్ని. Update EMP underscore T set name equal to null where ID equal to 2. ID equal to ఏముంది? ID equal to 2 లేదు. ఓకేనా? ID equal to 4 ని null చేస్తున్నాను. Update EMP underscore T name equal to null where ID equal to 4 ని చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా null పాపులేట్. అర్థం కాకుండా అర్థం కాలేదని చెప్పండి. అర్థమవుతుందా మనకి? అప్డేట్ చేసి ఎప్పుడు ఏమొస్తుంది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMPT నల్ వచ్చింది. అదేనా? నల్ని మనం 4 విధాలుగా పాపులేట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వే ఏంటి? బై ఇగ్నోరింగ్ ద కాలమ్ అట్ ద ఇన్సెర్షన్ క్వరీ లెవెల్. అదర్వైజ్ డైరెక్ట్లీ బై పాసింగ్ null value as part of column field level. Otherwise altering the column name. Automatically whatever the column you alter fill with null. Otherwise directly update with null. Am I clear up to this? Yes. null ne. Why we want to handle the null values? ఎందుకు చేయాలా? Whatever the operations we performed with null, it gives the null as a result. It may lead to data quality issue. అర్థమైందా? అది క్వశ్చన్ పడుతుంది. డేటా క్వాలిటీ ఇష్యూ వస్తుంది. హౌ టు హ్యాండిల్ నల్స్? నల్ హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. నల్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి? NVL, NVL2, coalesce. ఇట్ విల్ పిక్ ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ. NVL ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. NVL of 1, 2 1. ఓకేనా? NVL of null, 2 ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ ఏంటి దీంట్లో? 2. NVL of null, null means is there any not null values inside it? No not null values. That is the reason why it is giving null as a result. Am I clear? NVL2 is taking how many arguments? 3 arguments. If the first argument is null, it is printed third argument. If the first argument is not null, it is printed second argument. Among these two, NVL2 1, 2, 3 is, what is the first argument? Not null or null? Not null means second argument. 2 is the result. NVL of 1, null, 3. What is the first argument? 1. 1 is not null or null? Arun, tell me. Arun? Yes. What is the value of 1? 1 is null or not null? As part of 61 Not null. Not null. 1 is not null means it prints the second argument. Second argument value is null. That is the reason why it displays null. No. Look at the third side. What is the first argument? Null. Null means if it is null, it printed the third argument directly. What is the third argument? 3. 3. Am I clear up to this? Nike clear in this. Nikos malli cheptundi. NVL2 of null, null. What happens? First column is null. First field is null means it displays third field. Third field also null. That is the reason why it displays null. Coalesce function. Coalesce is taking n number of arguments, but it will pick the first not null value only. Am I clear? Coalesce ki n arguments pass cheyachu. వచ్చే రిజల్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ. ఇవన్నీ రిజల్ట్. Coalesce of 1, 2, 3, 4. What is the first not null value among these?
1. That is the result. Coalesce of null, 2, 3, 4. 3, 4. First not null value is 2. That is the reason. 2 is the result. Coalesce of 10, null, 2, 3, 4. What is the first not null value? 10. That is the reason. Answer is the 10. Coalesce of null, null. Is there any non-null value inside this? No not null value. That is the reason why it is picking null value only. Am I clear up to this, Arun? Yes. Okay. These all are completed just now. Okay. Select star from EMP where ID equal null. ఇది కూడా చూసారు కదా, ఐడి ఈక్వల్ నల్ రాదు, ఐడి ఈజ్ నల్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్, ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ సపోర్ట్ చేయ, ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ అని కంపేర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వేరే క్లాస్లో కండిషన్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా నల్ కంపారిజన్ అంటే ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సెలెక్ట్ ఎన్విఎల్ ఆఫ్ ఏ కమా బి, ఇవి కూడా చూసాం కదా. సెలెక్ట్ NVL2 of 1, 2. What happens to this? Arun, tell me the result what I selected. NVL2 of 1, 2. ఏమైతుంది NVL2 of 1, 2? 1 వస్తుందా అరుణ్? NVL2, so first argument is not null. I will go to third argument. Then there's no null వస్తుందా? ఎర్రర్ వస్తుంది. NVL2 కి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పా? 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పా. ఎక్స్పెక్టెడ్ 3, మీరు 2నే పాస్ చేస్తారు. ఇదే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఇస్తారు. ఓకే, NVL2 of A, B, C. What is the result for this column? C. A, B, C. A is not null means B is the result. First column B. Okay. NVL2 of A, null, C. First column null or not null? Not null means null is the answer. NVL2 of null, B, C. What is the first column? Null column. Null means C. Here A, here null, C. Am I correct? Yeah. Here also null. NVL2 of null, null. Null only. వచ్చిందా? బి నల్, సి నల్, ఇవి వచ్చినాయా? Yes, sir. డౌట్ ఉందా ఏమన్నా? నో డౌట్. చూడండి తీసుకోండి, NVL2 ఆఫ్ నల్ ఉంది. నల్ ఉందంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? లాస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి. లాస్ట్ వాల్యూ నల్ కాబట్టి నల్ వచ్చింది. ఇక్కడ NVL2 ఆఫ్ నల్, నల్ ఉందంటే లాస్ట్ వాల్యూ ఏముంటుంది? సి ఉంటే సి ప్రింట్ చేస్తుంది. సి లైక్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, వర్కింగ్ క్లియర్ ఇక్కడ దాకా? Yes, sir. NVL2 కోయిలెస్ అన్ని క్లియర్ కదా? నల్ వాల్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఎట్లా? మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటి? హౌ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ నల్ వాల్యూ అంటే ఈజ్ నల్ అండ్ ఈజ్ నాట్ నల్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్. ఈజ్ నల్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్, ఈజ్ నాట్ నల్ మీన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. డైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద నల్ వాల్యూ, సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఈజ్ ఆపరేటర్, ఈజ్ నల్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ నల్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP T. 80,000 శాలరీ ఉన్నది వస్తుంది కదా, ఉంది కదా 80,000 శాలరీ. ప్రవీణ్ గాట్ డ్రాస్ 80,000 శాలరీ. నెక్స్ట్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ రెండు వస్తాయి కదా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP అంటే ఏంటి? నల్ ఉన్నాయి కదా, సిటీ నల్ ఉన్నాయి, నేమ్ నల్ ఉన్నాయి, అవి కావాలనుకో మనకి. సిటీ నల్ ఉండాలి, నేమ్ నల్ ఉండకూడదు. ఇలా రిజల్ట్ రాయొచ్చు కదా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP _ వేర్ శాలరీ ఈజ్ నల్ అండ్ నేమ్ ఈజ్ నల్, రెండు నల్ ఉండాలి. ఉన్నాయా? శాలరీ నల్, నేమ్ నల్ ఉండేవి రికార్డ్స్ ఏమైనా చూడండి. అండ్ అంటే ఏంటి? రెండు ట్రూ అవ్వాలి. శాలరీ నల్ ఉండాలి, ఇది నల్ ఉండాలి. ఉందా? శాలరీ నల్ ఉండాలి, ఇంకోటి ఏం నల్ ఉండాలి, నేమ్ నల్ ఉండాలి. ఉంది కదా కాలం. శాలరీ కాలం నల్ ఫర్ 4th record, నేమ్ ఆల్సో నల్. If you are fetching the record like this, salary is null, name is null, and means both are true for only 4th record. Okay na? Arun, are you following or not? Yes, sir. Select star from EMP where salary is null and name is null. And means salary is null true అవ్వాలి, ఇది ట్రూ అవ్వాలి. రెండు ట్రూ అయితేనే వస్తారు. రెండు ట్రూ అయితే ఒక వాల్యూనే ఉంది, అది 4th record, అందుకు అదే వస్తుంది. ఓకేనా? as part of 4th record, name column is also null, salary column is also null. Okay.
Observe carefully. Okay. This is Aadhaar number. Arun, are you observing carefully? Arun, Yes, sir. Aadhaar number, name, address, mobile number, email ID. ఓకే ఆధార్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, నేమ్స్ ఉన్నాయి, అడ్రస్ కొన్ని లేవు, మొబైల్ నెంబర్ ఉన్నాయి, ఇవి కొన్ని లేవు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? టాస్క్ 1, ఒక ఆధార్ నెంబర్, ఆధార్ అప్డేషన్, నేమ్ యాజ్ ఏ ప్రవీణ్ కుమార్ అని రావాలి. నేమ్ ఏమనుంది? ప్రవీణ్ ఉంది, ప్రవీణ్ కుమార్ అని రావాలి. అడ్రస్ యాజ్ ఏ కడప. ఎట్లా వస్తుంది? ప్రవీణ్ కుమార్ అని అప్డేట్ కావాలి. ప్రవీణ్ ఉన్నది, ప్రవీణ్ కుమార్ అని రావాలి. అడ్రస్ కడప అని రావాలి. ఎట్లా వస్తుంది? అప్డేట్ చేయొచ్చు. అడ్రస్ కడపని అప్డేట్ చేయొచ్చు. టాస్క్ 2 ఏం చేయొచ్చు? టాస్క్ 2 ఏంటి? ఆధార్ అప్డేషన్, అడ్రస్ హైదరాబాదు, ఈమెయిల్ ఐడి kumar@yahoo.com ఇలా రావాలి. ఏం చేయొచ్చు? అప్డేటే కాదు, ఆధార్ అప్డేషన్ మొత్తం అప్డేషన్ ఇది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇలా రావాలి. నేము, స్ట్రీటు, సిటీ, స్టేట్, పిన్ కోడ్, ఇది ఉంది రికార్డు. ఓకేనా? రికార్డ్ ఇస్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ రిజల్ట్. ఏం రావాలి నాకు? ఇక్కడ ఓన్లీ నేమ్స్ రావాలి, ABCD. ఈ స్ట్రీటు, సిటీ, స్టేట్, పిన్ కోడ్ అన్ని కలిపి రావాలి. ఎట్లా చేస్తాం? స్ట్రీటు, సిటీ, స్టేట్, పిన్ కోడ్ కలిసి రావాలి. ఎట్లా వస్తాయి? కంకాటినేటింగ్ ద స్ట్రీట్, స్టేట్, పిన్ కోడ్ అన్ని పైప్ సింబల్ పెట్టచ్చు కదా. సెలెక్ట్ నేమ్ కామా స్ట్రీట్ పైప్ సింబల్, సిటీ పైప్ సింబల్, మధ్యలో స్ట్రీట్ పైప్ సింబల్ కామా, ఓకేనా, సిటీ పైప్ సింబల్ కామా ఇన్వర్టెడ్ కోడ్స్, స్టేట్, పిన్ కోడ్ ఇలా వస్తుంది. ఏమై క్లియర్? ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, పంపిస్తాయి ఇవి. ఎంప్లాయీస్ టేబుల్, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇలా ఉంది మనకి. ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది. ఏముంది? ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. మనకి అవుట్పుట్ ఎట్లా రావాలి? శామ్ అని రావాలి ఫస్ట్. సెకండ్ ఎక్కడ ఉంది? ఓన్లీ మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, ఓన్లీ ఇది రావాలి. థర్డ్ నేమ్ ఏముంది? శారా రావాలి. ఫోర్త్ నేమ్ ఏముంది? బెన్ను, పార్కర్, నల్లు. ఏం కావాలి మనకి? బెన్ కావాలి. జేమ్స్, నిక్కు, నాన్సీ. ఏం కావాలి నాకు? జేమ్స్ రావాలి. ఇప్పుడు దీన్ని చూస్తానే మీరు చెప్పాలి. శామ్, నల్ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. మూడిట్లో మనకి ఏం పిక్ అవ్వాలి? NVL ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే శామే పిక్ అయింది కదా. దీనికి NVL అప్లై చేసి ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ నార్మల్ వాల్యూ ఏంది? టాడ్. దీనికి NVL అప్లై చేస్తే సారా. దీనికి NVL అప్లై చేయొచ్చు కదా. NVL లో కోయిలేస్తా మోర్ దాన్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా. మోర్ దాన్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాబట్టి కోయిలెస్ ఇస్ సఫిషియెంట్. ఓకేనా? నల్ సారా అంటే ఫస్ట్ నల్ పిక్ చేస్తుంది. అరుణ్, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Like this, coalesce of first name, middle name, comma last name. If you pass like this, okay, what happens if the first name is null? What happens? Second value. Second value is also null. Third value. All the values are null. It will display null. Otherwise, first not null value it will display. Am I clear? If you don't want to use coalesce function, what is the alternate way? NVL function we can use like this. Yeah. NVL of full name comma middle name. What happens? NVL, if the first name is not null, first name it will display. Okay. Otherwise 2 things are null. What happens? First to consider inner NVL. ఏమైతుంది? FN MN రెండు నల్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? థర్డ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇది రెండు కలిపి ఒక పారామీటర్ కదా. థర్డ్ వాల్యూ ఇది కూడా నల్ అయితే నల్ వస్తుంది, కానీ ఇది ఏదంటే అది వచ్చేస్తుంది. అంటే రీప్లేస్ కోయిలెస్ అయినా చేయొచ్చు, NVL అయినా చేయొచ్చు. ఆ పని కోయిలెస్ అయితే వస్తున్న అన్ని ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటుంది. రీప్లేస్ అయితే కోయిలెస్ లో 3 కావాలి 10 అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. n నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నారు. తక్కువ అయితే చేయడానికి లేదు కదా, ఓన్లీ ఎక్కువ అయితే చేయడానికి లేదు. ఎందుకు లేదు? n అంటే 1 కూడా 2 3. n అంటే 1 2 3 అని 1 అయినా చేయొచ్చు, 2 అయినా చేయొచ్చు, 3 అయినా చేయొచ్చు. తక్కువ చేయడానికి లేదని లేదు. n అంటే 3 అని కాదు కదా. n అంటే 1 2 నెంబర్, ఎనీ నెంబర్ అని. NVL లో అయితే 2, NVL 2 లో అయితే 3. అది లిమిటెడ్. ఓకే.
NVL లో 3 చేయడానికి లేదు. 3 చేస్తే టూ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? నల్ ఉన్నది నాట్ అవైలబుల్ అని రావాలి. ఏం రావాలి? నల్ ఉన్నది నాట్ అవైలబుల్ అని రావాలి. ఇంతే కదా. ఇప్పుడు NVL లో నల్ కామా ఇట్లా వచ్చింది. ఓకేనా? ఏమొస్తుంది? నల్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది? NA అని వస్తుంది. ఆ నల్ ప్లేస్లో కాలమే నల్ ఉందనుకో అది పెడతాం. చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఏ టేబుల్ ఐడి, టేబుల్ పేరు ఐడిని ఐడి table ID created successfully. I am inserting the records. How to insert the records? Insert into ID. Tell us how many fields are there? Okay, one field ఉండేది, 2 యాడ్ ఉన్నాయి. B comma D అని ఉంది. వాల్యూస్. ఓకే, ఫీల్డ్ కదా, 2 ఎక్కడ ఉంది? నేను ఇచ్చింది ఐడియేగా ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఇన్ని ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ని ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది? యూఆర్ పాసింగ్ టూ మెనీ వాల్యూస్ అని వస్తుంది. అవునా కదా? అర్థం అవ్వట్లేదా? ఒక కాలమే ఉంది బ్రో, వాల్యూనే ఇవ్వాలా. ఎక్కువ ఇచ్చా మీరు ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని. మీరేమో 2 ఏవో చెప్తారు, జాగ్రత్త. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఒక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేశా, ఏ ఇన్సర్ట్ చేశా, తర్వాత బి కూడా చేస్తున్నా. బి తర్వాత నల్ చేస్తున్నా. నల్కి ఉంటాయా? నల్ కూడా ఇన్సర్ట్ అయింది. తర్వాత సి కూడా చేస్తున్నా. What is our table name? If you want to display the records, what is the record? Select star from table name ID. Select star from A, B, null, C. ఇవే కదా వాల్యూస్ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ నాకు నల్ అని కనపడకూడదు, నాట్ అవైలబుల్ NA అనో కనపడాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఐడి కదా, స్టార్ కామా పెట్టినా. ఒక ఫీల్డ్ లాగా ఐడి కామా, ఇంకోటి ఏం చేశా? NVL ఆఫ్ నల్. ఓకేనా? NVL ఆఫ్ నల్లేనా ఉండేది. ఫీల్డ్ నేమ్ ఏముంది? ఐడి కదా ఉండేది. NVL ఆఫ్ ఐడి నల్ అయితే ఏం జరగాలి? నాట్ అవైలబుల్ అని రావాలి. ఇట్ రాస్తే సరిపోతుందా? Suppose I am writing like this, what happens? అంతేనా? ఏమొచ్చింది? AB నాట్ అవైలబుల్, C. ఇదే కదా నాకు కావాల్సింది. ఈ ఐడి పోవాలంటే ఫస్ట్ ఐడి తీసేసి అలా. Am I getting or not? Yes sir. AB NA C. NA ప్లేస్ లో ఏం రావాలి? నల్ ఉంది. నల్ హ్యాండిల్ కావాలి. నాకు నల్ హ్యాండిల్ కావాలంటే మీరు ఎట్లా చేశారు? లేదు, కాలం నేమ్ ఏంటి? ఐడి. ఓకేనా? ఐడి కాలం ఏముంది? ఏ ఉంది, బి ఉంది, సి ఉంటుంది, నల్ ఉంది. సపోజ్ దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఎట్లా? NVL ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏంటి? ఐడి. అంతేనా? ఐడి కామా ఏం చేసా? నాట్ అవైలబుల్ అని రావాలి, అది నల్ అయితే. ఇప్పుడు ఐడిలో ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటుంది? ఏ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఏ వస్తే, ఏ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఏ వచ్చేసింది. తర్వాత బి ఉంది, బి ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ బినే వస్తుంది. సి ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సినే వస్తుంది. లాస్ట్లో ఏముంది? నల్ ఉంది. నల్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? నెక్స్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. అంతే కదా? ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ వస్తుంది. నాట్ నల్ వాల్యూ అంటే నాట్ అవైలబుల్ అని ప్రింట్ అయ్యారు. అరుణ్, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? Yes sir. Okay.
ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ లెటర్ రావాలనుకో ఏం చేయాలి? ఇన్నిట్ క్యాప్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ఇన్నిట్ క్యాప్. ఇప్పుడు చూడండి, కరెక్ట్ ఇన్నిట్ క్యాప్ ఆఫ్, మీరు ఒక పేరు ఇచ్చారు. ఏం పేరు? రమేష్ నాయుడు అని పేరు ఇచ్చారు. దీని రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? ఇన్నిట్ క్యాప్ తీసేయండి. Observe carefully. What is the result for this? Select Ramesh Naidu. It's not there in the table. Select Ramesh Naidu. Just Ramesh Naidu. Not there. Gadundi there. Ramesh Naidu is a column. Ramesh Naidu is for. Here I am not using any table. Just I am writing the query. Select Ramesh Naidu. No table. No from. Okay na? Okay. Likewise, how we are writing select one means what happens? 1. Select 1. What happens? Select 1 means directly 1 is coming. Okay na? Select 1 plus 1 means what happens? Select 1 plus 1 means what happens? Arun. Plus 1 will get. 1 plus 1 as the column, answer is the result 2. Okay. If you want to replace this column with any value, take alias. Column as add 2. If you are giving small add but it is populating capital add. Okay. నాకు ఏది ఇచ్చినానో అట్లే రావాలంటే ఏం చేయాలి? How to enclose the alias between the double quotes. Then alias ఒకటే అన్నిటికీ సరిపోదు. ఓన్లీ ఫర్ alias డబుల్ కోట్స్ లో ఇస్తే యాడ్ అనే వచ్చింది. నువ్వు ఇచ్చిన కాలం ఇచ్చినట్టు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది ఏం జరిగింది? సెలెక్ట్ రమేష్ నాయుడు అని ఉంది. ఓకే, రమేష్ నాయుడు అని వచ్చింది. నాకు ఇది నేమ్ అని రావాలి. నేమ్ రమేష్ నాయుడు అని వచ్చింది. కాలం నేమ్ రమేష్ నాయుడు. కానీ నేను ఏం వాడుతున్నా? ఇనిట్ క్యాప్ అనే ఫంక్షన్ వాడుతున్నా. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఐఎమ్ యూజింగ్? ఇనిట్ క్యాప్. ఇనిట్ క్యాప్ అంటే ఏం జరుగుతుంది చూడండి. ఇనిట్ క్యాప్ అంటే ఆర్ క్యాపిటల్ వచ్చింది, ఎన్ క్యాపిటల్ వచ్చింది. రమేష్ నాయుడు. నువ్వు ఇచ్చింది ఏంటి? మొత్తం క్యాపిటల్ లెక్కలో ఇచ్చావు. ఓకేనా? ఇనిట్ క్యాప్ అంటే అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా? మామూలు డైరెక్ట్ ఇచ్చింటే ఏం జరిగింది? ఇనిట్ క్యాప్ లేకుండా టోటల్ క్యాప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది. నువ్వు ఎట్లా ఇచ్చింది అట్లా. లేదు నీకు అన్ని లోయర్లో కావాలంటే లోయర్ రమేష్ నాయుడు. ఓకేనా? అన్ని అప్పర్లో కావాలంటే అప్పర్ ఆఫ్ లోయర్ ఆఫ్ ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్. గుర్తుంటుందా? Yes. Select star from emp_t. ప్రవీణ్ ఉంది, ఏదో ఉంది. మనం ఇది రన్ చేసాం. సెలెక్ట్ ఇనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఎన్విఎల్ ఆఫ్ నేమ్ కమా నో నేమ్, నేమ్ కమా శాలరీ, ఎన్విఎల్ ఆఫ్ శాలరీ. ఏం జరుగుతుందో చూడండి. అదేమొచ్చిందో. ప్రవీణ్ అనేది ఏమొచ్చింది? పీ క్యాపిటల్, ఇనిట్ క్యాపిటల్ వాడాం కాబట్టి. శాలరీ 80,000 ఉంది కాబట్టి వచ్చింది. ఎన్విఎల్ ఆఫ్ శాలరీ కమా 0 అంటే ఒకవేళ శాలరీ ఉంటే శాలరీ వస్తుంది, లేకుంటే 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు నేమ్ లేదు కదా, సెకండ్ వాల్యూ ఇందాక అక్కడ ఏమొచ్చింది? నో నేమ్ అని వచ్చింది. శాలరీ ఈ ఫీల్డ్ అవసరం లేదు, నాకు ఈ ఫీల్డ్ ఉంటే చాలు కదా. శాలరీ నల్ బదులు 0 ఉండాలని తీసుకున్నాం. ఎట్లా తీసుకోవచ్చు? ఎన్విఎల్ ఆఫ్ శాలరీ కమా 0 అంటే వస్తుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా లేదా? రిజల్ట్ అంటే ఇదేగా. ఎన్విఎల్ ఆఫ్ శాలరీ కమా 0 అంటే 0 వచ్చింది. కానీ శాలరీ అనే ఫీల్డ్ ఏం తీసుకున్నాం మనం? టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ శాలరీ ఫీల్డ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ నెంబర్ 10,2. శాలరీ ఫీల్డ్ నాకు ఏం కావాలి?
శాలరీ ఫీల్డ్ ఏం కావాలంటే జీరో అయితే వచ్చింది, జీరో నెంబర్ కాబట్టి. ఓకేనా, ఇక్కడ శాలరీ ఫీల్డ్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు నల్ ఉన్న చోట జీరో వచ్చింది, శాలరీ జీరో నల్ ఉన్న చోట ఏమొచ్చింది, జీరో వచ్చింది. ఓకేనా, కానీ ఈడ నాట్ అవైలబుల్ అని రావాలి. ఏం రావాలి, నాట్ అవైలబుల్ అని రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్గా శాలరీ ఉంది కదా, అది తీసి ఏం రాస్తాం, నాట్ అవైలబుల్ అని రాస్తాం. అవునా కాదా? ఇప్పుడు వస్తుందా? ఎందుకు వచ్చింది? నాట్ అవైలబుల్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్. ఎందుకు వచ్చింది? యాక్చువల్ ఈ ఫీల్డ్ ఏంటి, శాలరీ ఫీల్డ్ నెంబర్. మనం ఏం చేస్తున్నాం, క్యారెక్టర్ పాస్ చేస్తున్నాం. నెంబర్ కి క్యారెక్టర్ పాస్ చేస్తుంటే హోల్డ్ చేస్తుందా? లేదు. మరి అందుకు నేను ఏం చేసాను, దాకా జీరో పాస్ చేశాను. am I క్లియర్? జీరో పాస్ చేసా, ఇప్పుడైతే వచ్చింది జీరో అని వచ్చింది. ఓకేనా, జీరో పాస్ చేస్తే లాస్ లేదు కదా. కానీ నాకు ఏం కావాలి, రిక్వైర్మెంట్ ఇది నాట్ అవైలబుల్ అని రావాలి. ఇదేమో నోనేమో ఏదైనా వచ్చింది, ఎందుకంటే స్ట్రింగే కాబట్టి స్ట్రింగ్ పాపులేట్ చేశాను. ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి, నాట్ అవైలబులే కావాలన్నాడు. అక్కడ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే కాస్టింగ్ కానీ లేకపోతే 2_gar కానీ డబుల్ కోట్స్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు, చైన్ ఆపరేటర్ అంటారు. అవేమైనా యూజ్ చేస్తే క్యాస్ట్ అయిపోతుంది. క్యాస్ట్ అవ్వడం అంటే ఇలా డేటా టైప్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ మార్చాలి, నువ్వు ఏ ఫీల్డ్ అయితే నువ్వు చేంజ్ చేస్తున్నావు దాని తర్వాత. ఇప్పుడు ఎన్విఎల్ ఆఫ్ శాలరీ అన్నావు కదా, ఇక్కడ అక్కడ డబుల్ కోట్స్ అని ఇవ్వు, కొటేషన్స్ ఇచ్చేసి ఏ దాంట్లోకి మారాలనుకున్నావు అది varchar. అర్థమైందా? అది స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్, టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు varchar ఇది జీరో కాకుండా ఏది ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నాట్ అవైలబుల్ అని చేసి NVL లోనే అది ఉండేది, NVL లోనే కదా బ్రదర్ వచ్చింది. నాట్ అవైలబుల్ వచ్చింది, ఇందాక వచ్చింది నాట్ అవైలబుల్ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు? అది క్యారెక్టర్ లా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. శాలరీ అనే ఫీల్డ్ యాక్చువల్గా ఏంటి, శాలరీ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్, but I am converting casting into varchar field. How to convert? By using double quotes. Single quotes 2 times చేసినా వస్తుంది, లేకుంటే cast అనే ఫంక్షన్ వన్ వస్తుంది, లేకుంటే 2_char వన్ వస్తుంది. ఓకేనా, 2_char ఆఫ్ అన్న వస్తుంది, cast వన్ వస్తుంది, 2 డబుల్ కొటేషన్స్ ఇచ్చిన వస్తుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా? మీరు ఎక్కడ మార్చాలనుకుంటే అక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వండి. ఇది అది ఇక్కడ చేశారు. Am I clear up to this? Yes, bro. Practice till this topic. Okay. ఇక్కడ దాకా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మళ్ళీ మండే క్లాస్ పెట్టుకుందాం. ఓకేనా? అరుణ్, టుమారో నో క్లాస్? Yes. Monday morning. Okay. Yeah. I will solve all the requirements. ఇక్కడ దాకా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ పర్ఫెక్ట్లీ, డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. ఓకే, అర్థమైందా? నీకు అర్థమైనట్టే ఉంటాయి, చేస్తాను చేస్తే అర్థమైంది. రేపు నుంచి ఇంకా ఒక వారం రోజులు కష్టపడి చాలా అయిపోతుంది. ఎస్కేల్ అంతే, మెయిన్ ఎస్కేల్. స్నోఫ్లేక్ చాలా ఈజీ, స్నోఫ్లేక్ వెరీ ఈజీ. అరుణ్, బాయ్. Yeah, thank you. Bye.